نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. اللہ حکم دے رہا ہے کسے؟ اللہ حفاظت فرمائے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، حشرہ یا شروع سے نحشر، ہم جمع کریں گے، جب ہم جمع کریں گے. وَيَوْمَ، اس دن جب ہم جمع کریں گے. حشر کئی کو بولتے ہیں؟ حشر کا مطلب کیا؟ اکٹھا کرنا، سب کو سب جمع میدان سب کا گیدرنگ نے حشر کا تو ہاں حشرہ یا شروع بولے تو جمع کرنا. حشرہ ماضی کا صیغہ ہے، اس نے جمع کیا. یا شروع مضارع کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ، وہ جمع کرے گا، وہ جمع کرتا ہے یا کرے گا. اب اس کا مصدر آتا ہے، وہ جگہ جہاں جمع کی جاتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ محشر. جہاں وہ میدان محشر جہاں جمع کیا جا رہا ہے. وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشر. اب یہ مضارع کا چوتھا صیغہ آ گیا. یا شروع، تا شروع، آ شروع، نہ شروع. ہم جمع کریں گے. مضارع کا چوتھا صیغہ یہ آخری صیغہ. یتان کا نا کا صیغہ یہ، نحنو کا صیغہ یہ. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، جب ہم جمع کریں گے، اس دن جب جمع کریں گے. وَيَوْمَ، اور جس دن، نَحْشُرُهُمْ، ہم اکٹھا کریں گے یا جمع کریں گے انہیں جمیعاً، سب کے سب، کوئی نہیں چھوٹے گا، کوئی ادھر ادھر نہیں رہ جائے گا، سب ایک ہی جگہ. وہ جب دوسرا یہ ہوتا ہے جو محشر کا دوسرا ریسرکشن کا جو ہوتا ہے، تب سب اٹھ کھڑے ہوتی ہیں، ہر خبر سے مردے اٹھنے لگ جاتی ہیں اور ایسا بھاگنے لگتی ہیں گویا کہ کوئی ٹارگیٹ فکس کر دیا گیا ہے. اب جیسا رننگ ریس میں جاتی ہیں، ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، ایک سے آگے ایک سے جانے والے، سبقت لے جانے والے بھاگتے رہتی نا، ایسا ہی بھاگتے رہتی ہیں. وہ جا کر پورے جم جاتی. اللہ گویا ایسا بھاگتی ہیں گویا کہ انہیں کوئی ٹارگیٹ فکس کر دیا گیا، اس طرف بھاگنے لگ جاتی ہیں اور وہ اس طرف جا کر جمع ہو جاتی ہیں. سما، پھر، سما بولے تو پھر، اس کے بعد سب جمع ہو جانے کے بعد اللہ حکم دے گا. نقولو، نقولو کون سا صیغہ ہے؟ ابھی چوتھا ویری گڈ، ویری گڈ. نقولو، یقولو، تقولو، اقولو، نقولو. ہاں، یتان چار بھی آ گئے. یہ بہت آسان ہے. دیکھو یقولو، نقولو سمجھنے کے واسطے. یقولو غائب کا صیغہ ہوا، وہ کہتا ہے یا کہے گا. تقولو مخاطب کا صیغہ ہوا تو کہتا ہے یا کہے گا. اقولو یا متکلم کا ہوا، میں ہی کہتا ہوں یا کہوں گا. نقولو جمع کا صیغہ ہو گیا. لاسٹ ہم کہتے ہیں یا کہیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کہیں گے. نقولو ہم کہیں گے. کس سے؟ للذین، ان لوگوں کو جنہوں نے اشرکو، مشرکوں سے ہم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مکانکم، جگہ پر، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ اپ. جیسا اسکول میں ٹیچر بولتا ہے نا، کوئی غلطی کرے تو اسکول میں کیسا بولتا ہے ٹیچر؟ اسٹینڈ اپ. کبھی کبھی زمین پر، کبھی کبھی اسٹینڈ اپ آن دا بینچ. زیادہ اگر زیادہ شرارتی ہے تو اسٹینڈ اپ آن دا بینچ. ایسا ہی یہاں حکم ہو رہا ہے. مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی. شرک کر رہے تھے نا، ان شرک لظلم العظیم، اللہ کو نہیں پسند. شرک بہت ہی ناپسندیدہ. باقی کے سارے گناہ وہ شاید معاف کر دے، توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں، لیکن شرک کو کیا بول رہا ہے اللہ؟ ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم بول رہا ہے. شرک بھی، کفر بھی، اور یہ جو بدعات کرتی نہیں، یہ سب یہ بہت بڑے درجے کے گناہ ہیں یہ. تو شرکاء حکم کو بھی بول رہا ہے تم بھی کھڑے ہو جاؤ، وہ تمہارے شریک بھی کھڑے ہو جائیں. تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے دنیا میں، وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. اللہ حکم کر رہا ہے مکانکم، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ اپ. وہ شرکاء حکم، اور تمہارے معبوداں بھی، اور تمہارے وہ شریک جو تھے ان کو بھی. فزیلنا، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے. اب انہوں آپس میں ایک دوسرے کو بات کریں گے. اب یہ شرکاء کیا ہو سکتی ہیں؟ یا تو مادی چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی حجر شجر، یہ جو میٹل سے بناتی بتا، یا پتھر سے بناتی، یا لکڑی سے بناتی، یہ بھی ہو سکتی. اور دوسرا کون ہو سکتی؟ انسان بھی ہو سکتی. اولیاء اللہ جن کو یہ پوچھتی، آگے ان کی بھی بات آ رہی ہے. اولیاء اللہ ہو سکتی. اور کیا وہ جو خبر میں اہل قبور ہو سکتی، جہاں جا کر یہ منتیں مانگتی، کھڑے ہو کر سجدہ ریز ہوتی، چڑھاوے چڑھاتی، یہ بھی ہو سکتی. بعد میں ان کو تو معلوم نہیں ہوتا یہ اولیاء اللہ. فار ایگزامپل عبد القادر جیلانی، بڑے متقی پرہیزگار ولی اللہ، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے، لیکن انہوں کیا بولے؟ کیا ان کو پرستش کرو کر کو نہیں، انہوں کو شروع کر لیا، انہوں بری ہو جاتی.
ये तो बरी होने की बात है। नहीं अल्लाह मुझे तो मालूम भी नहीं कि इन्हों परस्तिश कर रहे थे, एक बात है। दूसरी क्या, उन्हों खुद इस्तेगासा करती, इस्तेगासा बोले तो फाइलिंग, सुइंग, SUE, सुइंग, फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट देम। कई को करे इन्हों, हमारी खबर पर कई को आए, हम तो आराम से सो रहे थे, हमें तो खबर भी नहीं क्यों आई है। अल्लाह इनको सजा दे, हमें तो मालूम भी नहीं ना। हमारे मुंह पर बोल रही है कि हम इनकी परस्तिश करें, इनके पास आए, इनको चढ़ाए, इन्हों सिफारिश करती घर को, क्यों आई है हमें तो मालूम भी नहीं ना। तो ऐसा इन्हों फरियाद, उल्टा फरियाद करती, अल्लाह से फरियाद करती कि इनको सजा दी जाए, क्यों आई है हमारे पास, क्यों डिस्टर्ब करे। वो तो आलम बरज़ख है, वो आलम बरज़ख में सोने वाला, उन्हें उसकी हालत क्या है कि उस पर क्या कैफियत आ रही है, क्या आलम से गुजर रहा है, उन्हें क्या हो रहा है उसके साथ, वो खुद उससे संभलना मुश्किल है। तो इन्हों जाकर उसे डिस्टर्ब करे तो उनको मालूम भी नहीं होता, उनको पता भी नहीं चलता। कभी कभी रिवायतों में आता है कि जो सलाम पेश किया जाता है जाकर अहले खबर को, वो उन्होंने सुनती सलाम का जवाब भी देती, ये रिवायतों में पढ़कर है। लेकिन उससे ज्यादा की बात तो हमें कोई मिलती नहीं। जो आलम गैब का मामला है उसमें ज्यादा हमें छानबीन नहीं कर सकते, ज्यादा घुसना नहीं उसमें। जितना अल्लाह बोल रहा है उतना ही हमें, इतना ही मालूम है कि अहले खबर जब आप जियारत करती, उनके लिए दुआ करती मगफिरत की, उनको सलाम अलैक पेश करती, तो उन्हें उसका जवाब देती, उतना ही पता चलता है हमें। फज़य्यलना, फिर जुदाई डाल देंगे, यानी जुदाई डाल दिया अल्लाह किसमें, माबूदा ने बातिल में, और ये लोग जो परस्तिश करते थे उनको अलग अलग कर दिया। अब उन्होंने क्या भी हिला हवाइल तावीलें पेश नहीं कर सकते। बैनहुम, उनके दरमियान, वो खाला, और कहेंगे शुरकाउहुम, जो शरीक थे उनके, उन्हों कहती क्या, माँ कुंतुम, तुम ना थे, ये या ना ताबुदून, तुम तो नहीं थे, हमारी बंदगी करते नहीं थे, तुम्हें हमें तो नहीं मालूम, झूठ बोल रहे हो तुम हमारी बंदगी करते थे, हमारे से मांगते थे, हमारी सिफारिश के तलबगार थे, ये तो हमें नहीं मालूम है। साफ मुकर जाएंगे वो। और याद रखो, कह रहा है अल्लाह के, वो दिन जब हम उन सबको इकट्ठा करेंगे, रोजे महशर जमा करेंगे, फिर जिन लोगों ने शिर्क किया था उनसे कहेंगे कि अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, तुम भी और वो भी जिनको तुमने अल्लाह का शरीक करार दिया था, सब मिलकर खड़े हो जाओ। फिर उनके दरमियान में ये जो थे ना, जिनकी परस्तिश करते थे और जो परस्तिश करने वाले थे, यानी मुशरिकीन भी, और जिनके साथ इन्हों शिरक करते थे उनको भी, उनके दरमियान में जो भी रिश्ता था वो अल्लाह खत्म कर देगा, दोनों में जुदाई डाल देगा। और उनके वो शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे, तुम झूठ बोल रहे हो। यानी जिन बुतों को उन्होंने खुदा मान रखा था वो तो बेजान थे, अब उनको तो मालूम भी नहीं था, अब उनको कोई जवाब भी नहीं दिए थे। लेकिन अल्लाह उनको, एक रिवायत में आता है कि अल्लाह उनको जबान देता है। अल्लाह हमारे हाथ पाँव को भी जबान देता है, नहीं हमारी जबान को बंद करके, बहुत जबान चलती रहती है इंसान की, लेकिन बंद कर देता है, फिर हाथ पाँव कान नाक आंख सारे आसा को जबान दे देते हैं, उन्हें सब जवाब देती। हाथ से क्या किया, पाँव से कहाँ गया, आंख से क्या देखा, कान से क्या सुना, फिर क्या क्या किया, सब भी लेखा जोखा सब सामने आ जाएगा। इसलिए उन्हें पता ही नहीं था, वो तो बेजान थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि ये लोग उनकी इबादत करते थे। इसलिए जब अल्लाह उनको जबान अता फरमाएगा तो शुरू में तो वो साफ इनकार कर देंगे कि ये लोग हमारी इबादत नहीं करते थे। फिर जब बाद में उन्हें पता चलेगा कि वाकई उनकी इबादत किया करते थे, अब इन्हों बहुत हीले हवाले बयान कर रही ना, हमें इनकी इबादत करते थे, इनको चढ़ाते थे, इन्हों पर हमारी सिफारिश करती अगर को हमें करते थे, अल्लाह अगर कुछ करने लगे तो इन्हों क्या बोलती, वो कहेंगे कि अगर करते भी थे तो हमें उसका पता नहीं था। आलम बरज़ख में गुजर रही है जिंदगी, उनको क्या मालूम है कौन आ रही, कौन जा रहा है, क्या कर रही, इनके पास आको पूछ रही, माथे टेक रही, या चढ़ावे चढ़ा रही, नजरें क्या क्या करती, फूलों की चादर डालती, और कुछ करती, क्या क्या करती ना, बत्तियां लगाती, हाँ कई चीजें करती। ये सारी चीजें जो करते थे हमें तो नहीं पता, ये सारे मुकर जाएंगे इन्हों, हमें नहीं पता अल्लाह इन्हों क्या क्या कर रहे थे, अल्लाह भला खजाफत हमें तो नहीं पता उसका। ये किसकी बात हुई है, ये जो मुशरिक हैं जिनको अल्लाह जहन्नम रसीद करेगा, उनकी बात हुई।